Hello, good morning students. Welcome back again to my class Business Studies. So students, in previous class we were discussing about a capital structure. So capital structure is nothing but the combination of debt and equity. So how in a business, in what way we are going to invest, and from here we are going to raise our funds through equity or through debt, or by the combination of both equity and debt, how we are going to raise that funds. Stating about that is known as a capital structure. So I have explained you detailedly regarding a capital structure and financial leverage also. In that I have given a small example, that is a numerical example. So you didn't in previous video only I have given a numerical example. If you not watched that video, please go and watch that video. After watching that video you can continue this video, otherwise you may not able to understand this concept. So let us understand the numerical example, that what role will play in that in the overall capital structure. So let me know, by using a debt in the capital structure, what will happen. So already I have explained. Here is example. The total capital is of 5 lakhs or equity. So here I have in total 5 lakhs rupees. I have divided equity as well as debt. I have taken a 3 situation. In situation 1, 5 lakh rupees the total capital. In that, no debt includes, there is no outsiders or there is no borrowed funds. In situation 2, 4 lakh rupees of equity and 10 lakh rupees of borrowed funds, outsiders one. In situation 3, there are 20 lakh rupees of outsiders funds. So tax rate is of 30%. EBIT, that is earning before interest and tax, that is the total earning of a business or of 7 lakhs. And the interest and debt, that means interest on the outsider funds, will be of 10%. So let me know, in 3 situation, EBIT in interest in EBIT, if we deduct interest we get earning before tax. In that we deduct tax and we get the earning after tax. Here the main concept in capital structure is, that is, if we maximize the shareholders wealth, the price or the EPS will be increased. Here we can see that how the shareholders wealth will be maximized. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು shareholders funds ನ ಯಾವ ತರ maximize ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So earning per share, there's a total earnings. So whatever we get the earnings, in that we need to know what will be the earning per share. So per share ಗೆ ಎಷ್ಟು earnings ಇದೆ. So EAT divided by number of equity shares. I have in previous video only I discussed how we get the number of shares. Do was that. So in first situation, the one share price is 0.99. In second situation 1.05 rupees, and in third situation 1.16. Here you can see that how much we include the debt, that much the shareholders wealth will be maximized. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡೆಟ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ there is a principal equation in capital structure, that is return on investment is greater than a return on interest. So this financial leverage, ಸೊ ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಡೆಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. For calculating return on investment, EBIT divided by capital employed. So the total capital employed is 50 lakhs rupees. 50 lakhs. So EBIT is of 7 lakhs. 7 lakhs divided by 50 lakhs into 100. We get the 14%. So return on investment is 14% and return on interest is 10%. Here 4% we get the profit. Is or no? So ನಾವು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 14% ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬರೀ 10% ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 4% ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ if we include the debt in a capital structure in this situation, we will be in a profitable situation. Okay,
ಸೊ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಟ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10% ಅಂಡ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ 8% ಮಾತ್ರ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 10% ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Okay, I hope you got it. So further, let me move to another topic, that is the factors affecting the choice of a capital structure. So let's watch that. Now, factors affecting the choice of a capital structure. So basically, there are a lot of factors which affect the capital structure, but as per our syllabus, there are only 14 factors which we are going to study now. So business need to choose the capital structure according to the needs and requirements. So what are the needs and requirements the business have? Based on that, they need to select or they need to choose the factors for a capital structure. In that, first one is cash flow position. So cash flow position is nothing but the company need to know the size of the project cash flow before issuing a debt. Yes or no? So cash flow position, whether the company's cash flow position is in a strong or not. Why? Because with that the fixed obligation will arises. So cash flow position ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಡೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಫಂಡ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಲ್ದೆ ನಾವು ಡೆಡ್ ಇಂದ ಫಂಡ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಡೆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, if you increase the debt, that time the earning per share or the maximize shareholders wealth will be maximized. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಡ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಡೆಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಡೆಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಫಾರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, as well as we need to pay a principal amount for that debt. That time also we need a ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನಾವು ಡೆಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಶ್ಯೂವಿಂಗ್ ದ ಡೆಟ್. ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, we will issue a debt and we will raise a capital. If the cash flow position of a business is very weak, we are going to issue a equity shares. Okay, and the next one is interest coverage ratio, or we can call it as ICR. Okay, interest coverage ratio or ICR. So ICR refers to a number of times earning before interest and tax, that is EBIT of a company covers the interest obligation. So interest coverage ratio andre, ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೇ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಐಸಿಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು EBIT ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್, ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 1 ಅರ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ 5 lakhs rupees. ಸೊ 5 lakh rupees ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಡೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 lakh rupees ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the total income of a business is 5 lakhs and we are paying the interest on that as a 1 lakh rupees. So how many times we can pay that interest in our income? That is 5 times. Yes or no? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ 5 lakhs ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, 1 lakh rupees. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, 5 times ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ include a debt as a capital structure. Okay, so when ICR increases, go to debt. If ICR is in decrease, go to equity. Okay, so interest coverage ratio ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
So when ICR is increasing, go to that. When ICR is decreasing, go to a equity. So interest coverage ratio will also affect on the choose of a capital structure. Got it, students? And the third one is debt service coverage ratio, that is DCHR. So whatever here we learn, this is one head from this. So this is here in ICHR only we cover interest obligation. Okay, but here in DSCR we are going to cover interest plus principal obligation. Debt service coverage ratio means whatever we have learned in the interest coverage ratio, in this interest coverage ratio only we are going to cover a debt obligation, that is a interest obligation. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ ಬಂದಿರೋದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ debt service coverage ratio is nothing but, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೇ DSCR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, we have a total earnings of 5 lakhs and we need to pay an interest of 2,50,000. So how many times we can cover an interest? That is a 2 times. So here the interest plus a principal amount. Okay, so now debt issue ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಡೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ DSCR ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಲಿನ ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ 5 lakhs and we are paying that into a 2,50,000 and we can pay a 2 times. ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 times ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 5 lakhs. ಸೊ ನಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 lakhs ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ, ಸೊ 10 lakhs ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2,50,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ 4 times. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ 10 lakhs ಇದೆ, ಆ 10 lakhs ಅಲ್ಲಿ 2,50,000 ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ DSCR ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು DSCR 4 times. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ whenever the DSCR is increase, go to a debt. If a DSCR is in decrease, go to a equity. So DSCR, that means debt service coverage ratio ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, we can buy a debit. ಸೊ ಡೆಟ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ರೈಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವಾಗ DSCR ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ. ಇಫ್ DSCR is in a decreasing order, that is ಡೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಈಕ್ವಿಟಿನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ 3 points ಆಲ್ಸೋ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೆಟ್. ಓಕೆ, DSCR will affect on the selection of a capital structure. In this 3 points also we are mainly focusing on the borrowed fund, that is the outsider fund, that is debt. And the fourth point is return on investment. So in problem itself I said the main principal point of a capital structure is whenever the return on investment is more than the return on interest, direct go to a borrowed fund. You can increase your funds from a debt. If the return on investment is less than a return on interest, don't go for a debt, go to a equity. So here we can say if the return on investment is greater than a return on interest, you can select a debt. If the return on investment is less than a return on interest, go to equity. Okay, so return on investment is also effect on the choose of a capital structure. Got it? In problem only I had explained, if we in 10% the return interest is 10%, we are getting a 14% of investment, go to a debt. If we are getting 8% of investment return and we are paying a 10% of interest, don't go for a debt, go to a equity. So interest on investment will also affect on the selection of a capital structure. Okay,
And the fifth point is cost of debt. So here cost of debt, the ultimately here we are discussing about the debt and the what will be the cost of that debt. So cost of debt will also affect on the capital structure. How it going to affect means what will be the cost if you are raising of funds from a debt, yes or no? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಡೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಡೆಟ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಡೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ debenture or the borrowed cost is low, just go to a debentures. If the equity cost or if the debenture cost is high, just go to a equity. As I gave you an example, if the investment is more than the return on interest, the cost will be low. So ಇಲ್ಲಿ return on interest, that is a debt cost ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ go to a debentures, go to a debt. If the debt cost is more than a return on investment, go to a equity. So cost of debt will also affect on a selection of a capital structure. In the same way, the cost of a equity. So debt cost ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ equity cost ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. In cost of equity, mainly we are going to concentrate on the maximization of a equity shareholders funds. Yes or no? If you are raising a funds from a debt, or borrowed funds, the shareholders funds will be maximized. Yes or no? Here we need to consider what will be the cost of the equity. If you are raising funds from a equity, what will be the impact on the cost of equity? If you are raising a funds from the debt, what will be a impact on the equity? So if you need to maximize here in cost of equity, until the EPS increases, that is earning per share increases, include that, you can include that. ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಯಾವಾಗವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗವರೆಗೂ ನೀವು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ EPS ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡೋಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. In numerical example, I will explain how the earning per share will increase and how the earning per share will decrease. So, the cost of equity will also affect on the choice of a capital structure. This is one factor. And another one is flotation cost. Flotation cost means cost arises during a processing of a resources. Yes or no? So, if you are raising a funds from a equity or a debenture. So, now equity or borrowed funds, owners funds or borrowed funds in the ಲೋನ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಲೋನ್ ನ ನಾವು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಲೋನ್ ನ ಬಾರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ನಾವು ಡೆಟ್ ನ ಬಾರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, based on the flotation cost, based on the cost which arises during a processing of resources, we are going to select a capital structure. Next one is risk consideration. Here in risk consideration, mainly we are going to consider the financial risk. So financial risk refers to the position when a company is unable to meet its fixed charges. When a company is unable to meet fixed charges. As I know, risk bearing. If a company has the ability to bear a risk, they can easily go for a debt, that is a borrowed fund. If the company are unable to bear a risk, go to a equity. Why? Because if we select the debt, if we select the borrowed funds, we need to pay a interest as well as a
principal amount, it incurs a financial risk. That is, if the company may not able to meet that fixed charges, the company will go in future, the company will going to suffer. If they have a, if the business is not able to take any risk, take any financial risk, they may easily go to a equity shares. Okay, so ಕಂಪ್ನಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ರೈಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ರೈಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ರಿಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. Flexibility means there must be a flexibility in your capital structure. Yes or no? Suppose take, ಸೊ ನಾವು ಡೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ರೈಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಬೋರ್ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಫರ್ದರ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ತಗೋಬಹುದು. ಅದೇನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಟ್ ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಎ ಹೈಯರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is fixed operating cost increases, the business risk will increase. Yes or no? So fixed operating cost increase ಆದಾಗ business risk ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, increase ಆಗುತ್ತೆ. When business risk increases, the capacity to borrow funds will, the capacity to borrow debt in higher amount will ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಟ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇಫ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅ ಡೆಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, more flexibility is there, or if we include the equity, that more flexibility will be there. ಸೊ ಈ ಡೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ control will also affect on the capital structure. Why? Means because we increase more capital from our equity shareholders, means there will be a dilution in the control. Yes or no? If we increase our equity, ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈಕ್ವಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಕಾಸ್ ಅ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ, ಆಸ್ ಎ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಓನರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದವರು, 4 ಈಕ್ವಿಟಿ ಓನರ್ಸ್ ಇದ್ದವರು. ಸೊ ನಾವ್ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಈಕ್ವಿಟಿನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4 ಇಂದ 6 ಓನರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. And the next one is regulatory framework. Regulatory framework is nothing but the rules and regulations governed by the SEBI as well as the company side. Okay, so we need to raise out the capital structure based on the rules and regulation framed by the Companies Act as well as the SEBI, that is SEBI. Okay, so regulatory framework means we need to know what will be the rules and regulations.
So based on the rules and regulation formed by the Companies Act, we are going to ರೈಸ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರಾ ಹಂಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ರೈಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ದಿರಾ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Now tax rates. Obviously tax rates will also affect on the capital structure. As I said, in interest we are going to, so now debenture holders na interest pay ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next one is stock market condition. So stock market condition means we need to say what will be the condition of a stock market. So here there will be a two situation in a stock market, that is a boom phase as well as a depression phase. So if the company is in a boom phase means so stock market ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಈಕ್ವಿಟಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ನಾವು ರೈಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈಕ್ವಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡೆಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ capital structure. And the last one is capital structure of others company. So suppose the capital structure of A company is 3:1. So 3 debt idre 1 equity ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ, ನಮಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ these are the mainly 14 factors which affect on the capital structure. I hope you understood. Thank you.